Okay, we can now start the method of integrations. It is method of integrations. So it has three methods. That why methods of integrations. First one is integration by substitution. The second one is integration by using partial fraction. Okay. And the third one is integration by parts. That is the product rule of integration by parts. There are three methods of integration. The first one is a substitution method, second one is partial fraction method, and third one is by parts method. Now we will study about integration by substitution. Integration by substitution. It's very simple. The given integrals, integration of f of x into dx can be transformed into another form by changing the independent variable x to t. By changing x to t by substituting x is equal to g of t. For example, if we consider I equal to integration f of x into dx, put x equal to g of t. Then differentiate with respect to x differentiation dx by dt, g of t differentiation g dash of t. Finally, we get dx equal to g dash of t into dt. So, integration of f of x, that is g of t, and dx is g dash of t into dt. This is called the method of substitution method of integration. That means very simple here. You have to change the variable x to t by substitution. X is equal to g of t. ಅಂದರೆ x ಇಂದ ನೀವು t ವೇರಿಯೇಬಲ್ಗೆ ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ. ಅಷ್ಟೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಇದು ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ತುಂಬ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ನ ನೀವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಶೀಟ್ಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ. ನೀವು ಏನಿರುತ್ತೆ, integration of f of x whole to the power of n into f dash of x into dx can be written as f of x whole to the power of n plus 1 divided by n plus 1 plus c. Second one is integration of f dash of x divided by small f of x into dx is equal to log of modulus f of x plus c. And third one is integration of f dash of x divided by square root of f of x into dx equal to 2 into square root of f of x plus c. ತುಂಬ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್. ನಮಗೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ನ ಈಸಿಯೆಸ್ಟಾಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ನ ನಾವು ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್. ದಟ್ ಈಸ್ the first one is f of x whole to the power of n. F of x is a one of the function. The power, that is index, is n. The differentiation on the function f of x irutte, adara differentiation product agidre we can write directly f of x whole to the power of n plus 1 divided by n plus 1 plus c. If second case, the denominator f of x function iddu ಅದರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ನ್ಯೂಮರೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಬೈ ಅವಾಯ್ಡಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಷ್ಟೆ. ಸೊ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ದು ಅದರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ನ್ಯೂಮರೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ 2 ಇಂಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಅಂತ ನಾವು ಬರ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ನಿಮ್ಮ
ಗಮನದಲ್ಲಿರಲಿ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇವಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ಸಾಕಷ್ಟು. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 33, 34, 35 ಆಗಿದೆ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 36 ಬರೋಣ ಇವಾಗ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 36, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ tan x. ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ tan x ನಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸೀಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್. ಬಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ tan x ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬೈ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ tan x ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್, tan x ಅಂದರೆ ಏನು? ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ sin x ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ cos x ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಓಕೆ, ನಾವು ಪುಟ್ x ಈಕ್ವಲ್ ಟು t ಈಕ್ವಲ್ ಟು cos x. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ನ ನಾವು t ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ತಗೊಳ್ತೀರಾ. ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು x. t ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ dt ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ dx, cos x ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಮೈನಸ್ sin x. ಸೊ dt ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು dx ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ sin x ಇಂಟು dx ಆಯಿತು, ಮೈನಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಯಿತು. sin x ಇಂಟು dx ಏನಿದೆ ನಾವೇನಂತ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಮೈನಸ್ dt. ಸೊ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ sin x ಇಂಟು dx ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ ಮೈನಸ್ dt ಓಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ cos x ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್, cos x ನ ನಾವು t ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಯು ನೋ ವೆರಿ ವೆಲ್ 1 by t integration, what happen? Log modulus t formula plus c is equal to minus log modulus t means that is cos x plus c. Again it can be written as, you know very well, n log m can be written as log m to the power of n. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 1 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. It can be written as log modulus cos x all to the power of minus 1 plus c. Again it can be written as log modulus 1 divided by cos x plus c. Log 1 by cos x can be written as ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು? That is secant x plus c. So finally you can observe in your formula list, integration of tan x into dx can be written as log modulus secant x plus c or minus log modulus cos x plus c. Okay. Next, question number 37. That is integration of cot x into dx. Same as it is. Solution. Integration of cot x can be written as cos x divided by sin x into dx. Okay. ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಈಗ ತಾನೇ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ದು ಅದರ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ನ್ಯೂಮರೇಟ್ರಲ್ಲಿದ್ದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ನ್ಯೂಮರೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ? ದೇರ್ಫೋರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ. ಸೊ integration of cot x into dx can be written as log modulus sin x plus c. ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಫಿನಿಶ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 38. ದಟ್ ಈಸ್ integration of secant x into dx. Very simple sir here. Multiply numerator and denominator by
secant x plus tan x. Okay, so integration of secant x into secant x plus tan x whole divided by secant x plus tan x into dx. ಸೊ ಸೇಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ನ ಸೀಕೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸೀಕೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಸೀಕೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್, ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಸೀಕೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾಮನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೀಕೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ತೆಗಿರಿ, ಸೀಕೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ tan x remaining terms ಬರುತ್ತೆ. ಸರ್ ಹಿಯರ್ ದ ಸೀಕೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಸೀಕೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸು ನ್ಯೂಮರೇಟ್ರಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಡಿನಾಮಿನೇಟ್ರಲ್ ಇದೆ. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ನ್ಯೂಮರೇಟ್ರಲ್ ಇದ್ದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಸೀಕೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಬೈ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೆಥಡ್ ನಾವು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ನ ಸೀಕೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಟಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಇಂಟಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಫೈನಲಿ ವಿ ಗೆಟ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಸೀಕೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ 2 ಲೈನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? Next question number 39. Integration of cosecant x into dx multiplied numerator and denominator by cosecant x minus cot x. So integration of cosecant x into cosecant x minus cot x all divided by cosecant x minus cot x. Very simple ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನು cosecant x minus cot x ಜಸ್ಟ್ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಎಫ್ ಡ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, cosecant x ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, cosecant x ಇಂಟು ಕಾಟ್ ಎಕ್ಸ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಬೇರೆ ಇಡ್ತೀರ, ಮೈನಸ್ cosecant x ಇಂಟು ಕಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಟ್ ಎಕ್ಸನ್ನು ನೀವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ cosecant ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ಸು ಪ್ಲಸ್ cosecant ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, cosecant ಎಕ್ಸನ್ನು ಕಾಮನ್ ತೆಗಿತೀರಾ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ cosecant ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ ಕಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ನ್ಯೂಮರೇಟ್ರಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ತಾನೇ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್, ದಟ್ ಈಸ್ log of cosecant x minus cot x plus c. Very simple. So finally we get integration of tan x can be written as log of modulus secant x plus c ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ cot x log of modulus sin x ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ secant x can be written as log of modulus secant x plus tan x plus c. ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ cosecant x log of modulus cosecant x minus cot x. ಸೊ ಆಲ್ ಟ್ರಿಗ್ನಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗೂ 6 ಟ್ರಿಗ್ನಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ಸ್ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಡೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 40 ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್, ಇದೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ನೋಡಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ 2x ಇಂಟು ಸೈನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್. ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ತೊಗೋತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಆ ಟರ್ಮ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಟರ್ಮು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಟಿ ಅಂತ ತಗೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ 2x ಪ್ಲಸ್ 1 ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ 0 ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಾಗೆ ಇರಲಿ. ಟಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿ ಟಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ 2x ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಡಿ ಟಿ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೀರಾ ಸರ್. ಸೊ 2x ಮತ್ತು ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಟರ್ಮ್ನ ನಾವೇನಂತ ಬರೀಬಹುದು, ಡಿ ಟಿ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ.
ಸೊ ಸೈನ್ ಹಾಗೆ ಇರಲಿ, ವಿತಿನ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಟಿ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಸೈನ್ ಟಿ ಆಯಿತು. ಯು ನೋ ವೆರಿ ವೆಲ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಟಿ? ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟಿ? ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಸಿ. ಫಿನಿಶ್. ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇದೆಲ್ಲ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳುವಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 41. Integration of 2x divided by 1 plus x square into dx. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾನು ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು 3 ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇರಲಿ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ನೋಡಿ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಪುಟ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟಿ ಆರ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ನಾವು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 1 ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ 0, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ 2x, ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ನ್ಯೂಮರೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮತ್ತೆ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎಫ್ ಡ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ. ಇಷ್ಟು ಟರ್ಮ್ನ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, ಇದನ್ನು ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ನೀವು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳ್ಬೋದು 1 ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ 2x ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ನ್ಯೂಮರೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನ್ಯೂಮರೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಎನಫ್ ಇದೆ. ಅಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗಬೇಕಷ್ಟೆ, ಸಿಂಪ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 42. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕೊಡ್ತಾನೆ? ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪುಟ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟಿ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನನ್ನ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋಣ. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇದನ್ನು ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು 1/x ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಇಂಟು ಎಫ್ ಡ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಸಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸನ್ನು ನಾವು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ? 1/x. ಸೊ ಫೈನಲಿ ವಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ 1/x, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎನ್ ಈಸ್ 2. ಸೊ ಫೈನಲಿ ವಿ ಗೆಟ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 3 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3 ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆರ್. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೆಥಡ್ನೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಸಿಂಪ್ಲಿ ಪುಟ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟಿ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತೀರಾ. ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ 1/x ಆಗುತ್ತೆ. ಟಿ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಡಿ ಟಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ಟಿ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಟಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಏನಂತ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಡಿ ಟಿ. ಸೊ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಟಿ ಕ್ಯೂಬ್ ಬೈ 3 ಪ್ಲಸ್ ಸಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟಿ? ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3 ಪ್ಲಸ್ ಸಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ 1 or 2 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ಸು ಬೇಗ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 43. Question number 43. Integration of tan power 4 root x into secant square root x all divided by root x into dx. ಸೊ ಈ ಥರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಪುಟ್ tan root x is equal to t. Differentiate with respect to x. Tan root x differentiation secant square root x
again root x differentiation 1 by 2 root x, t differentiation dt by dx. Okay, so secant square root x divided by root x, dx cross multiply ಈ ಕಡೆ ಮಾಡಿ 2 ಈ ಕಡೆ cross multiply, that is 2 into dt. So secant square root x dx divided by root x, ಇಷ್ಟು ಟರ್ಮ್ನ ನಾವೇನಂತ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು, 2 into dt. ಇಂಟೆಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ tan root x, that is t to the power of 4. ಇಷ್ಟು ಟರ್ಮ್ನ ನಾವೇನಂತ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, 2 into dt. So 2 as it is, t power 4 integration t power 5 divided by 5 plus c. Finally we get 2 by 5. What is t? Tan root x, tan power 5 root x plus c. Next, question number 44. Integration of sin mx into dx. I think already problems ಆಗಿದೆ ಇದು. sin 2x sin 3x ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡೋಣ ಅಷ್ಟೆ. ಪುಟ್ mx is equal to t. ಓಕೆ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು x. m ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ, x ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ 1, t ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ dt by dx. ಸೊ dx equal to dt divided by m ಆಯಿತು. Integration sin mx can be written as t, dx can be written as dt divided by m, that is 1 by m. ಇಂಟೆಗ್ರೇಷನ್ ಹಿಂಭಾಗ ಹಾಕೋಣ. 1 by m sin t ಇಂಟೆಗ್ರೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ, sin t ಇಂಟೆಗ್ರೇಷನ್ನು ಕಾಸ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಕಾಸ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ? ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಸಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ cos what is t mx divided by m plus c. Okay, next question number 45. Integration of sin of tan inverse x whole divided by 1 plus x square into dx. Put t equal to tan inverse x, differentiate with respect to x, t differentiation dt by dx, tan inverse x differentiation 1 by 1 plus x square. So dt equal to dx divided by 1 plus x square. Solution. Sin tan inverse x can be written as t, dx by 1 plus x square can be written as dt. Sin t integration minus cos t plus c, that is minus cos of tan inverse x plus c. Okay, next question number 46. Integration of 1 by x plus x log x into dx. First denominator x common ತಗೊಳ್ಳೋಣ, 1 plus log x. Put t equal to 1 plus log x. Differentiate with respect to x, t differentiation dt by dx, 1 differentiation 0, log x differentiation 1 by x. So dt equal to dx divided by x. So dx by x ಅಂದರೆ ನಾವು dt ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, 1 plus log x ಅಂದರೆ t. 1 by t integration what happen? Log modulus t plus c. So we can write log modulus t can be written as 1 plus log x plus c. Okay, next question number 47.
ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ನಾನು ಇವಾಗ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. 47 ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ನನಗೆ. sin x ಇಂಟು sin ಆಫ್ cos x ಇಂಟು dx. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಪುಟ್ cos x ಈಕ್ವಲ್ ಟು t ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 48 sin ಆಫ್ ax ಪ್ಲಸ್ b cos ಆಫ್ ax plus b into dx. Here we can take either sin x ಅನ್ನೋದನ್ನು t ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, ax plus b ಅಂತನಾದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಆರ್ t ಈಕ್ವಲ್ ಟು cos x ಅಂತನಾದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಬಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿಬಿಡಿ. ಟ್ರಿಗ್ನಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಟೆಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ಸು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾನು ಜಸ್ಟು ಯಾವ ಟರ್ಮನ್ನು ಟಿ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಆನ್ಸರ್ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನೀವು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ಇದನ್ನು ಬೇಕಾದರೆ ನಾನು ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಇವಾಗ. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ನ ಪವರ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 1/2 ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ಇಂಟಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 1/2 ಪ್ಲಸ್ 1. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ 2 1 2 2 ಪ್ಲಸ್ 1 ದಟ್ ಈಸ್ 3/2 ಇಂಟು 2/3. ಆ ಎಕ್ಸ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ 2 ಇಂಟು ಎ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 3/2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3a ಪ್ಲಸ್ ಸಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಎರಡೇ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. 49 ನಾನೇ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಪುಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ವಿಚ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟಿ ಮೈನಸ್ 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಟಿ ಮೈನಸ್ 2 ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2ನ ನಾವು ಟಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 2 ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್